समस्त को मोर विनम्र प्रणाम एवं शुभ संध्या। स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा आनुकूल्य रे केन्द्रापड़ा जिला द्वारा आयोजित आजिर त्रयोदश ई पाठ्यचक्र एठारे उपस्थित समस्त ज्ञानी गुणी सज्जनी श्रद्धा मंडली को मु एही पाठ्यचक्र को स्वागत जनाउछि। वर्तमान मु वैदिक मंत्र उच्चारण द्वारा एही कार्यक्रम को आरंभ करुछि। ओम गणानां त्वगणपतिगुं हवामहे कविं कवीना उपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणास्पत आनशृण्वन्नोति विश्चिदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेर्वाजिनीवती दीनं वित्रयवतु। गणेशाय नमः, सरस्वते नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम शांति शांति शांति। वर्तमान मु अनुरोध करिबी श्री देवेंद्र कुमार पंडा सार को से एठारे स्वामी विवेकानंदंकर एक बाणी को उपस्थापन करिवे। देवेंद्र सर तो कहीं जीवगुण आमे माने एते अलसुआ जे निजे किछि करिबाकू चाहुना। मोर जने इष्ट जने परित्राता अथवा जने प्रेरित पुरुष दरकार जी आम पाई सबू किछि करिदेबी। जदि कहारी पाई सबू काम अन्य माने करि दियंती तेबे से अंग चलना क्षमता हराई बसिबो। जहा किछि आमे स्वयं करू काई एकमात्र आम मानकर निजस्व। जहा किछि आम पाई अन्य द्वारा करा हुए ता केबेले आमर हुए नाही। साहाय्य पाई दौड़ा दौड़ी करिबा मूर्खता। स्वामी विवेकानंद। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र सर। स्वामी जी को जीवन और दर्शन शीर्षक रे आजिर प्रसंग जुग नायक स्वामी विवेकानंद और अवशिष्ट भारत। आमर एही भारत ऋषि मुनिंकर जन्मस्थली, साधु संतंकर कर्मभूमि एवं आध्यात्मतार जननी। समस्त विश्व को जीवनर रहस्य सह परिचित करिबा सह प्रकाश मार्ग आड़कू नहीं जाइथिबा एक महान देश। एही मातृभूमिर उर्वर माटी रे अनेक साधु संत आध्यात्म और ज्ञानर मंजी बुणिछंती। परे सेही मंजीरु अनेक वृक्ष होई निजर छाई द्वारा अधर्म और अज्ञानतार प्रचंड तापरु विश्व को रक्षा करिछंती। एहीपरि एक महान व्यक्ति थिले स्वामी विवेकानंद। स्वामीजी पूरा विश्व को ज्ञान ज्योति द्वारा प्रकाशित करिथिले। गुरु रामकृष्ण परमहंस देव एवं शारदा मातांको ठारू प्राप्त शिक्षा एवं संस्कार को स्वामीजी केवल निज जाए सीमित न रखी जाति धर्म वर्ण स्त्री पुरुष एपरी सबु भेद को छिन्न करी से समस्त को एकत्र परमात्मा निकटरे पहुंचीबा पाई मार्ग देखाइथिले। 11 सेप्टेम्बर 1893 रे आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन रे स्वामीजी हिंदू धर्मर प्रतिनिधि रूपे निजर प्रथम व्याख्यान द्वारा हिंदू धर्म और भारत को समग्र विश्व रे गौरवर स्थान प्राप्त कराइथिले। भारत माता को सम्मान देइथिबा सुपुत्र विश्व को ज्ञान रूप अमृत प्रदान करिथिबा जुगनायक स्वामी विवेकानंद को
मोर शत शत नमन। स्वामी विवेकानंद विषय अधिक जानिबाकु उत्सुक बंधुगणकर धैर्यर परीक्षा न नहीं मु वर्तमान सभापतिंकर परिचय प्रदान करुछि। तेबे आम सह सभापति रूपे अछंती आमर अति परिचित अध्यापक विश्वजीत कुमार साहू सर। औपचारिकता दृष्टि कहबाकू चाहिए सार केन्द्रापड़ा जिलार 13 महाविद्यालय इंग्राजी अध्यापक तथा केन्द्रापड़ा जिलार उपसभापति रूपे स्वामी विवेकानंद लोक संसद सह जड़ित। वर्तमान मु सभापति महोदय को अनुरोध करुछि से वक्ता परिचय प्रदान पूर्वक आजिर विषय वस्तु संपर्क रे निजर अभिभाषण रखिबे। विश्वजीत सर। धन्यवाद काजल भूणी। केन्द्रापड़ा जिलार त्रयोदश ई पाठचक्र समस्त श्रोता मानकु सादर प्रणाम। भारत हेउची साधु सन्थ मुनि ऋषि मानकर देश। सेमाने हेउछन्ति आमर पथ प्रदर्शक और प्रेरणार उत्स। सेमानंकर जीवन और कार्यधारा आम पई आदर्श। सेमाने हेउछन्ति भारतीय संस्कृति धर्म और परंपरार प्रतीक। सेहीपरि जणे आध्यात्मिक व्यक्ति हेउछन्ति स्वामी विवेकानंद। धराधाम को से अल्प समय पई आसीथिले मध्य से तांकर पाद चिन्ह आम पई छाड़ी देइछन्ति। से भारतीय सनातन धर्म संस्कृति परंपरा और आध्यात्मिकता को सारा विश्व रे प्रचार प्रसार करथिले। तांकरी आदर्श रे अनुप्राणित होई स्वामी विवेकानंद लोक संसद सृष्टि होईछि। यह प्रथमे भद्रक जिला अंतर्गत मंझिरी रोड ठारे आरंभ होई वर्तमान ओडिशा रे 30 टी जिल्ला रे कार्य करुछि। कोरोना महामारी जोगु आमर सामाजिक संपर्कर प्रतिबंधक हेबा सहित एही पाठचक्र दीर्घ 1.5 वर्ष धरी चालू रही आसुअछि। एही पाठचक्र लोकमानंक मध्यरे धर्म साहित्य संस्कृति ज्ञान और आनंद वितरण करने तार चेष्टा चालू रखी। लोक संसदर विभिन्न विभाग यथा मो गाँ कार्यक्रम विचारधारा और अन्यान्य कार्य द्वारा समाजर प्रगति आनिबाकू चेष्टा जारी रही। आज केन्द्रापड़ा जिला त्रयोदश ई पाठचक्र विषय वस्तु युग नायक स्वामी विवेकानंद और अवशिष्ट भारत मुख्य वक्ता रूपे श्रीजुक्त देवराज बेहरा उपस्थित अछंती। तांकर कार्य व्यस्तता जोगु सत्वे आम पई समय प्रदान करथिबारु लोक संसद केन्द्रापड़ा शाखा सारंक पाखरे चिर कृतज्ञ एवं आमे तांको सेथि पई प्रणिपात करूछु साधुवाद ज्ञापन करूछु मध्य। सार वर्तमान परिमल उच्च माध्यमिक विद्यालय ढेंकानाल रे ओडिया विभाग रे वरिष्ठ अध्यापक रूपे कार्यरत। से जने सरल मिष्टभाषी और छात्रवत्सल शिक्षक। तांकर अमायिक व्यक्तित्व जोगु से अत्यंत लोकप्रिय। से जने धर्मपरायण व्यक्ति और सुवक्ता मध्य। मु देवराज सर को तांकर वक्तव्य रखिया पई अनुरोध करूछि। देवराज सर। नमस्कार। विश्वजीत सर को नमस्कार आउथरे जणाउछि। कथा सुना जाउछि? हाँ सर ऑडिबल होछि। सर आज्ञा सर।
आज सन्ध्यारे आवासी पाठचक्र उपस्थित समस्त ज्ञानी गुणी सुधीजन को मोर विनम्र प्रणाम। केन्द्रापड़ा जिलार यह बैठक में वक्तव्य रखिबार मुग्ध निमंत्रण मो पाई जेभली एक परम सौभाग्य ठीक से एक आह्वान मध्य। कारण श्रेणी अध्यापना करने और विज्ञमंडली सामने आलोचना करने मो विचार दुईटी भिन्न कथा। तारका मान गहन ज्योतिरंगन की भूमिका ताहा पुणी स्वामी विवेकानंद विषय स्वामीजी विषय जेते आलोचना कले भी सब नित्य नूतन लगुए। पुणी हिमालय सदृश विशालता कौन सशर्प गर्भरे स्थानित हो पारे। तेणु यह मोर वक्तव्य नुहे अल्प किसी संग्रहर प्रयास मात्र। तेणु आपण धैर्यपूर्वक श्रवण और यथायोग्य मतामत मोर मार्गदर्शक हो आशा प्रकाश करे। आउ जो मानक प्रेरणा मत प्रेरित करिछि सेमान होइचन्ते स्वामी विवेकानंद लोक संसद केन्द्रापड़ा जिला शाखार सुतार साह विश्वती साह अन्य समस्त आजीवन कर्मकर्तागण और ढेंकानाल जिला शाखार सभापति संपादक श्रीजुक्त विपिन बिहारी शतपथी महोदय, सभापति श्रीजुक्त डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार पाणी महोदय आउ ए समस्त कार्यक्रम मुख्य संचालक श्रीजुक्त चितरंजन नायक महोदय को मु मोर नम्र निवेदन जनाऊँ। स्वामीजी जीवन और दर्शन विषयक मोर प्रबंध जुगनायक स्वामी विवेकानंद और अवशिष्ट भारत को उपस्थापन करुछि। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी विवेकानंद वेदांतर जन विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु थिले। सनातन हिंदू धर्म को विश्व दरबार में परिचित और प्रतिष्ठा करिवारे तांकर अवदान अतुलनीय। 1893 मसीहा अमेरिकार चिकागो धर्म सम्मेलन रे हिंदू धर्मर प्रतिनिधित्व करी से जो मर्मस्पर्शी भाषण देइथिले ताहा इतिहासर स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध। 1863 मसीहा जनवरी 12 तारिख रे कलिकता नगरीर सिमलियापल्लीर प्रसिद्ध दत्त परिवार स्वाधीनचेता बंधुवत्सल आश्रित पालक आईन व्यवसायी श्री विश्वनाथ दत्त स्वामी सौभाग्य गर्विता सुगृहिणी किंतु पुत्र संतान प्राप्ति उद्देश्य विभूचरण स्थित शिवभक्ता माता भुवनेश्वरी देवी आउ पौष संक्रांतिर पुण्य प्रभात देवशिशुंकर धरावरण होता। माता आग्रह शिशुर जो नामकरण वीरेश्वर होता आत्मीय स्वजन संक्षिप्तीकृत नाम ताहा बिले परिवर्तन होता। अन्नप्राशन बेले बालकर नाम है श्री नरेंद्रनाथ। प्रत्येक हिंदू धर्मर दुईटी हिंदू धर्म संतानर दुईटी नाम थाए, गोटे राशि नाम अन्यटी श्रद्धा नाम। श्री नरेंद्रनाथ अबा बिले बालक अवस्था बिले बड़ चपल और अत्यंत दुष्ट प्रकृतिर थिले। बयस वृद्धि संगे संगे से अधिक चपल हो उठिले। स्वेच्छाचारी बालकर अशिष्ट आचरण रे समस्त उत्त्यक्त होउथिले। दिने माँ भुवनेश्वरी बालकर ये अधत्य को सही न पारी कही पकाई शिवं को गोटे पुओ मागी महादेव निजे न आसी गोटे भूत पठाई देले। माता उद्धत संतान को संयत करने को एक अद्भुत उपाय आविष्कार करथिले। शिव शिव कही तांको मुंडरे पानी सिंचन कर देउथिले। नरेंद्र मंत्रमुग्ध सर्प भली शांत हो जाउथिले। बालकटी जे शिवंश जात होइछि यह जानी सुद्धा बुद्धिमती माँ ए रहस्य कहा आगे केबे हेले प्रकाश करि नथिले। नरेंद्र प्रचुर मेधा और अद्भुत धीशक्ति नहीं जन्म ग्रहण करथिले। कौन सी पुस्तक को से थरे पढ़िले और केबे हेले भूलु नथिले। तेणु स्कूल रो पाठ्य प्रस्तुति पाई
अल्प समय नहीं से बाकी समय खेलकूद कुस्ती आखड़ा पहरिवा आदि कार्य काटी देउथिले। बाल्यकाल नरेंद्र स्वभाव अतिशय निर्मल थिला। से गरीब दुखी साधु फकीरंक उपरे अत्यंत दरद प्रकाश करुथिले। भिक्षा पाई जदि कहीं आसुथिले से चाउल डाली पैसा सबु दान कर देउथिले। जदि किछि नथिला तेबे तांकर वस्त्र खंडिक मध्य ताकु दान कर देउथिले। सर्वहारांक प्रति तांक जीवन रे जो गभीर उदारता देखा देइथिला एथिरु यह स्पष्ट जना पड़े। से जातीयान भेदभाव सपक्ष मध्य नथिले। बापांकर बैठक खाना महफिल मानकर भिन्न भिन्न जो हुका थिला से हुकार मुह लगाई से हुकापान करुथिले एवं मने करुथिले ए हुकारु हुकापान कले जाति किभଳି जाए। एथिरु अनुमेय से जाति प्रथार घोर विरोधी थिले। विज्ञान और दार्शनिक विचारधारा तांको हृदय रे विचित्र स्थिति को जन्म देइथिला। सामाजिक संस्कार और तार्किक विचार तांको उद्वेलित करने को लगिला। तांको मानस पटरे प्रत्येक क्षण द्वंद्व उपजाउथिला। एही रूपात्मक विश्व संचालक किए कौन से अलौकिक शक्ति अथवा नुहे मानवर जीवन और लक्ष्य कौन यही सब विषय से एते प्रभावित होउथिले जे धर्म संबंधी कौन सी सभा से वक्ता को पचारि देउथिले आपण ईश्वर को दर्शन करछन्ते। ए प्रश्नर उत्तर बा कौन होई पारे। विभिन्न प्रकार तर्क और दृष्टांत माध्यम रे जे उत्तर मिलुथिला सेथिरे नरेंद्र केबे हेले शांत हेउ नथिले। कौन से अनुभव करे समस्त धर्म प्रचारक केवल बाणीर पंडित अटंती। सेमाने केवल खंडन और मुंडन पर विश्वास करती। तांकर तरुण मनरे शत शत आलोडन थिला। ईश्वर अछंती कि थिले से केउठी तांको कोन देखे हुए। जगत रे तो दुख एत अन्याय अविचार कहीं जगतपति कौन दयामय ना निष्ठुर। एभली असमयित प्रश्न सबू तांको मन को सबुବେଳେ आंदोलित करुथिला। ये आकांक्षा को स्थान देला भगवत दर्शन। नरेंद्रनाथ एथिरे अधिक कौतूहली होई गभीरतम साधन रे मग्न हेले। राति पर राति तांकर केवल ध्यान रे कटिया को लागिथिला। हठात दिने प्राच्य संगे पाश्चात्यर और नवीन संगे प्रवीणर मिलन है। से दिन प्रतिवेशी सुरेंद्रनाथ मित्र घर को परमहंस देव आसी अप्रत्याशित भाव नरेंद्र मिलन होता। नरेंद्र को देखा मात्रे रामकृष्ण चमक उठी और कही ये से अखंड हर ऋषि आग्रह पाखक डाकी दक्षिणेश्वर जावाई से नरेंद्र को निमंत्रण करते। पिता विश्वनाथ दत्त इहधाम त्याग पर अभाव क्लिष्ट नरेंद्र दक्षिणेश्वर यात्रा करते। तेबे बिलेरु नरेंद्रनाथ और नरेंद्रनाथ विवेकानंद को जन्म देवा दक्षिणेश्वर थिला गोटे एमपीडी सहर एवं स्वयं रामकृष्ण थे तार धात्री। धाई सजी विवेकानंद को प्रतिपालन करथिले। रामकृष्ण विवेकानंद को जीवन कर्म और लक्ष्य भल भाव देखाई। नरेंद्रनाथ बिंदु से सह ना। परमानंद निजर जोगदृष्टि साहाय्य जापारे जे नरेंद्रनाथ ही सही अखंड घर ऋषि जीए युगवार्ता प्रसार को जगत को आसी। एक दिन भावावस्था परमहंस नरेंद्र को स्पर्श करी से संपर्क निश्चित होते। जन्म नेबा परे जगत विवेकानंद को चिन्ह मात्र गोटे विवेकानंद जन्म जटिल सूक्ष्म और रहस्यमय स्थिति प्रक्रिया को बुझिया को आशा करिबा एक सहज कथा नहीं। आज पर्यंत नरेंद्रनाथ
परमहंसଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଉପहास କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତାର୍କିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ପ୍ରଭାବରୁ ସେ ନିଜକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜର ଭାବି ଗୁରୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଦିନ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାଟି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିନଥିଲା, ବରଂ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବୋତ ଭାବରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଅଭିମାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ସବୁଦିନ ଭଳି ପରମହଂସ ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାର ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଯାଇନଥିଲେ। ସହସା ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ପରମହଂସ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଲେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ନିଜେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏହିପରି। ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଅପୂର୍ବ ଭାବାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେଭଳି ଆଖପାଖରେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଓ ଅନନ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବିଲୀନ ହେଉଛି, କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ରହିଯାଇଛି ଓ ଶେଷରେ ମୋର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଲୀନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିବେକାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବଙ୍କୁ ଥରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଶୁକଦେବଙ୍କ ଭଳି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ପରମହଂସ ଦେବ କହିଥିଲେ, ଛି ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଆଧାର, ତୋ ମୁହଁରେ ଏଇ କଥା? ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବଟବୃକ୍ଷ, ତୋ ଛାୟାରେ ବହୁ ପ୍ରାଣୀ ଆଶ୍ରିତ, ତୁ ଖାଲି ନିଜର ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ମାହାର ଇଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ ହେବ। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପାଇବାକୁ ନରେନଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ। ନରେନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି ବିନା ଗୁରୁ କୃପାରେ ତାହା ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ। ନରେନଙ୍କର ପରମ ଶୁଭମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। କାଶୀପୁରର ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥାନ୍ତି। କ୍ରମେ ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ନରେନ ସମାଧିରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ। ଦେହରେ ପ୍ରାଣର ଚିହ୍ନ ମାତ୍ର ନଥିଲା। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ। ଅନେକ କ୍ଷଣ ପରେ ଜୀବ କଲ୍ୟାଣ ରୂପକ ଭାବନା ଅବଲମ୍ବନ କରି ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଭୂମିରୁ ଜୀବଭୂମିକୁ ଖସି ଆସିଲା। ବହୁଜନ ହିତାୟ କର୍ମର ବାସନା ତାଙ୍କ ମନରେ ଜାଗି ଉଠିଥିଲା। ପରମହଂସ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଥିଲେ, ଏଥର ତ ମା ତତେ ସବୁ କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଚାବି ପଡ଼ି ରହିଲା। ମାଙ୍କର ଅନେକ କାମ ତତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମହଂସ ଦେବ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ ଜଗତର ହିତ ସାଧନା। ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ କାଳ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରି 1886 ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ସୋମବାର ମହାନିଶାରେ ସମାଧିରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱଧାମକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଧାରଣା, ଯୋଗ, ଇହଲୋକ ବିମୁଖ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଆଦର୍ଶ, ଅନ୍ୟପଟେ ତେଜହୀନ, ଉଦ୍ୟମହୀନ, ପ୍ରାଣହୀନ, ଉତ୍ଥାନ ଶକ୍ତିହୀନ ଭାରତର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ। ବିଶାଳ ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଜନସମଷ୍ଟିର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୋଚନ ପାଇଁ ସେବାବ୍ରତ ଆଚରଣ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଦୁଇ ପଟର ଆକର୍ଷଣରେ ବିଚଳିତ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ କଣ ଶ୍ରିୟ, କିଏ ପ୍ରେୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ସନାତନ ଦର୍ଶନର ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଏପରି ଚିନ୍ତାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରି ବିବେକାନନ୍ଦ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନର ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରାଚୀନ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ହିଁ ବିରଳ ଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ଶାସକର ଛଳନାର ଶିକାର, ଅନାହାର କ୍ଳିଷ୍ଟ ଜନମାନସ, ରୋଗ ଦୁଃଖ କ୍ଷୁଧାଭରା ପ୍ରଜାକୂଳ, ତେଣେ ଶାସକ କୂଳ ମତିହୀନ, ଭାବହୀନ, ସମ୍ବେଦନହୀନ ଓ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ମଦମତ୍ତ। ପୂର୍ବରୁ ପରମହଂସ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ
ତ୍ୟାଗମନ୍ତ୍ରର ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ନିଃସ୍ୱ ଯୁବକ ନରେନ ତାଙ୍କର ଯୁବକ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ବରାହ ନଗରରେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ଭଡା ଘର ଭାବରେ ନେଇ ମଠ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜାଦି ପୁଣି ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁଙ୍କର ସାଧନାକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବାକୁ ଏହି ଯୁବକ ଗଣ ଦେଇନଥିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଥିଲା ତାକୁ ସେ ବାଣୀକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରିବା ପାଇଁ ତୀବ୍ର ନିଶାରେ ଆଗି ଆସିଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଭୂତ କୋଠିଟି ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଏମାନେ ସବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପରିବାରର ଓ ପାଠ ପଢୁଆ ଛୁଆ ଥିଲେ। ତଥାପି ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ମାସ ମାସ ଧରି କଇଁଚି କାକୁଡିର ପତ୍ର ସିଝା ଓ ଲୁଣ ମିଶାଇ ମାନେ ଭାତ ଖାଉଥିଲେ। ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରେମ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ରଖିଥିଲା। ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟରେ ପଡି ସୁଦ୍ଧା ଏମାନେ କେବେ ହେଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡି ନଥିଲେ। ଆଉ 1887 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ସହ ବିରଜା ହୋମ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ଓ ନୂତନ ନାମ ଓ ବେଶରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ପ୍ରବଜ୍ୟ ଯୋଗରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଜୀବନର ନୂତନ ବ୍ରତ ହେଲା ଆତ୍ମନ ମୁଖ୍ୟାର୍ଥ ଜଗତ ହିତାୟ ଚ। ଯେଉଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଉଚ୍ଚ ଭାବନାର ପ୍ରବାହରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ହେ ସୁଧୀଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏହି ସମସ୍ତିଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମନ ମୋକ୍ଷାର୍ଥ ଜଗତ ହିତାୟ ଚ ମନ୍ତ୍ରର ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତର ହିତ ସାଧନାର ଆପଣାର ମୁକ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମନ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଦର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ତେବେ 2 ବର୍ଷ କାଳ ବରାହନଗର ମଠରେ ଅତିବାହିତ କରି ମଠକୁ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାର ଦେଖି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଦଣ୍ଡ କମଣ୍ଡଳୁ ଧାରି କପର୍ଦ୍ଦକ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରବଜ୍ୟରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଯୁଗନାୟକ ବିବେକାନନ୍ଦ ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାରତ ଭାବନାର ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରବଜ୍ୟରେ ବାହାରିଥିବା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବାରାଣାସୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଆଗ୍ରା, ବୃନ୍ଦାବନ, ହରିଦ୍ବାର ଭ୍ରମଣ କରି ବହୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନର ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ନିଷ୍ଠା ଓ କର୍ମ ପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରୁଥାଏ। ଭାରତର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ପଷ୍ଟ ଛବି ତାଙ୍କର ଜଗଦ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥାଏ। ଅଶିକ୍ଷା, ଅନାହାର, ନଗ୍ନତା କ୍ଳିଷ୍ଟ, ଦଳିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ କୋଟି କୋଟି ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବ୍ୟଥିତ ଓ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଥିଲା। ତାର ପ୍ରତିକାର ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ପଡିଥିଲେ। ଯେଉଁ କରିବାମୟ ଭାରତର ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଋଷିଗଣଙ୍କର ଉଦାତ କଣ୍ଠସ୍ୱର ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ବା ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକର ସ୍ୱରରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା, ତାହା ତ କେବଳ ବାଣୀ କଥା ଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟୋପଲବ୍ଧି କଣ ହୋଇଥିଲା? ସବୁଠି ପୋଷଣ, କଷଣ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଲହଡ଼ି। ଧନ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଳାସରେ ମଦମତ ଶେଷ ପାଉଛନ୍ତି। ମିରଟ, ଦିଲ୍ଲୀ, ରାଜପୁତାନା, ଜୟପୁର, ଖେତଡି, ଆଜମୀର, ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ, ଜୁନାଗଡ଼, କାଠିଆବାଦ ସବୁଠି ଏକକ ଦୃଶ୍ୟ। ବିଳାସୀ ରାଜା ଓ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ନିପୀଡ଼ିତ ପ୍ରଜା। ସେ ସବୁ ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ପ୍ରତିକାର ନିମିତ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଉଦ୍ବୁତ କରୁଥିଲେ। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଦେଶମାତୃକାର ସେବାରେ ଆତ୍ମନିୟୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସମାଜର ଅବହେଳିତ ଦିନ ଜନ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ସେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆଶାର ବାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଏହି ତରୁଣ ନିର୍ଦ୍ଧାସକ ଜ୍ଞାନ
ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଉଦାରର ଦେଶପ୍ରେମର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଏ ଉଦାସ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ସେହି ଭ୍ରମଣର ଦିନ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହା ନିଶାର ଦିନ ଥିଲା। ଧର୍ମ ରୂପୀ ଭାରତର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଚୌଦିଗରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥିଲା ସେ ସେଗୁଡିକ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସବୁ ଧର୍ମ ଭିତରେ ସେ ଶାଶ୍ୱତ ଐକ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଧର୍ମସ୍ୱତର କର୍ଦମାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ବେଦନାଭାର ପାଣରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ନିର୍ମୂଳ କରିବା ପାଇଁ ପନ୍ଥା ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଜ୍ଞତା ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ବେଶୀ ଅସ୍ଥିର କରୁଥିଲା। ଏକଦା ପୋରବନ୍ଦର ରହଣି କାଳରେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଅତିଥି ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଓ ପଣ୍ଡିତ ପାଣ୍ଡୁରଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସେ ବେଦର ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିନିମୟରେ ପଣ୍ଡିତ ପାଣ୍ଡୁରଙ୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ମହାଭାଷ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଓ ଫରାସୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପରେ ଦ୍ୱାରିକା, ପାଲିତାନା, ବରୋଦା, ଖାଣ୍ଡୋଆ ଆଦି ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ଏହିଠାରେ ସେ ଚିକାଗୋ ଧର୍ମସଭା ବିଷୟକ କଥାଟି ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଥିଲେ ଓ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ବେଦାନ୍ତ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ରାମେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ପରେ ବମ୍ବେ, ପୁନା, ବେଲଗାଁ, ମହୀଶୂର, କୋଚିନ୍, ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ୍, ମଦୁରା ଓ ରାମେଶ୍ୱର ଏହି ତରୁଣ ଜାତି ସବୁଠି ସମାଦୃତ ହେଉଥାନ୍ତି। ସେଠାରୁ ସେ ଆସିଲେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ। କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ଦେବୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ସେ ଭୂଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଏକ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ଅଦୂରରେ ଭାରତର ଶେଷ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ବସି ସେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। କହିବାକୁ ହଲ୍ୟ ଏହି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥିଲା। ଡଙ୍ଗା ବାଲାକୁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ କପଦକୁ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ସାର୍କ ସଙ୍କୁଳ ଏଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ସେ ପହଁରି ପହଁରି ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଏହିଠାରେ ସେ ପାଇଲେ ନୂତନ ଆନନ୍ଦ। ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅଶିକ୍ଷିତ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦେଶ ମାତୃ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଥିଲେ, ଜନନୀ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁନାହିଁ। ତୁମରି ସେବା ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଦେଶମାତୃକାର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରଗଣ, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଏହି ମହାନ ବାଣୀ ଆମର ଧ୍ୟେୟ ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ମିଳିତ ସ୍ୱରରେ କହିବା, ହେ ଜନନୀ, ହେ ଜନ୍ମଭୂମି, ତୁମରି ଚରଣ ସେବା ଆମ ଜୀବନର ବ୍ରତ ହେଉ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଏହାପରେ ସେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଶିକାଗୋ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ଛଡା ଆମେରିକାର ଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ସେ ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶତ ଶତ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶିକାଗୋ ସହରର ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତୃତା ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧି କରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ଏକ ଚର୍ବିତ ତର୍ଜମା ମାତ୍ର। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ବକ୍ତା ଅନେକ ଥର ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଏହି ଭାଷଣ ଉପରେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆକୁ ପରିହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମିଶନାରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଅପପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ କିମ୍ଭୂତ କିରାକାର ରୂପ ଆମେରିକୀୟ ବାସୀ ଦେଖିଥିଲେ, ଏହା ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ନିଜର ଉଦାତ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲେ। ବହୁ ଆମେରିକବାସୀ
हिंदू धर्म प्रति श्रद्धासंपन्न हेबा सह स्वामीजींकर शरणापन्न होइतिले ओ शिष्यत्व ग्रहण करिथिले। तांकर ख्याति सुप्रतिष्ठित होइथिला। जीवदशारे स्वामीजी एकाधिक थर विदेश यात्रा करिथिले ही तांकर आत्मा भारତରେ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିଦେଶରୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତୃତା ଗୁଡ଼ିକ ଯାଦବଙ୍କ ଭଳି ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ଦେଶପ୍ରେମିକ ମାନେ ଦେଶ କାମରେ ଆତ୍ମନିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସର୍ବତ୍ର ଆଶା ଓ ଉତ୍ସାହରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭରି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ବାଣୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଦୁର୍ଜୟ ଆବେଦନ ରୂପରେ। ଉଠ ଜାଗ ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼। ବିଶେଷ କରି ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଦେଶମାତୃକାର ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ସେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାଣୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ଥିଲା ଜୀବ ଭିତରେ ଶିବ ଦର୍ଶନ। ଦରିଦ୍ର ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଆର୍ତ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିବଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ତତ୍କାଳିକ ସମାଜରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କୁସଂସ୍କାର ଥିଲା ତାକୁ ଦେଖି ସେ ଅନେକ ହତାଶ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାଣୀଟି ଏହିପରି, ବହୁ ରୂପେ ସମ୍ମୁଖେ ତୁମର ଛାଡ଼ି କାହିଁ ଖୋଜୁଛ ଈଶ୍ୱର। ଯିବେ ପ୍ରେମ କର କେଉଁ ଜନ ସେହି ମାତ୍ର ଶିବ ଈଶ୍ୱର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହିପରି ଯେ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ବହୁ ରୂପରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଛନ୍ତି। ନରନାରାୟଣ ରୂପୀ ଈଶ୍ୱର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହ, ଅଥଚ ଏକ ଅଦେଖା ଈଶ୍ୱର ପଛରେ ଦୌଡୁଛ। ଯେଉଁ ଯିଏ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ଅଟେ। ଜୀବ ସେବା ଠାରୁ ବଳି ଆଉ ଧର୍ମ କଣ? ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଏତେ ତପସ୍ୟା କରି ଏହି ସାର ବୁଝିଛି ଯେ ଯିବେ ଯିବେ ସେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପରୋପକାର ହିଁ ଧର୍ମ, ବାକି ଯାଗଯଜ୍ଞ ସବୁ ପାଗଳାମି। ନିଜର ମୁକ୍ତି କାମନା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ, ନାରୀ କଲ୍ୟାଣ, ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଭୂଇଁକୁ ପ୍ରବୋଧ ଯୋଗରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯୋଗନାୟକ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ଅବହେଳିତ ଭାରତବାସୀ ତଥା ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତ ମା, ତାର ମାଟି, ପାଣି ଓ ପବନ କେବେ ମହାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ତ କେବେ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ ଅପେକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କରୁଥିଲେ। ଆର୍ତ୍ତଜନ ଓ ଦେଶମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁବାର ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରବଜ୍ୟ ଯୋଗରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ କଲିକତା ସ୍ଥିତ ମଠକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ ଓ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ପ୍ରବଜ୍ୟ ଯୋଗରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ଜନ୍ମଭୂମିର ସେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜନ୍ମଭୂମିର ସେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋପରି ଗଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଥିଲେ ସର୍ବତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଦେଶ ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱ ମାନବତାର ଚିନ୍ତନ ଆମକୁ ଅଭିଭୂତ କରେ। ସେ ଥିଲେ ବିରାଟତ୍ୱର ପୂଜାରୀ। ଦେଶ ସେବା, ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଭଗବତ ସାଧନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଥିଲା। ସମୂହ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ, ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷ ଦେଶମାତୃକାର ସେବା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମ ସାଧନା ହେଉ। ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସାମାନ୍ୟ ବିରାମ ଦେଇ ଏଠି ମୁଁ କହିବି, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେ ଆତ୍ମନଗଣ
आपण मानकु स्वामींकर एई बाणी प्रेरित करू एवं आगामी 50 वर्ष पर्यंत अबा निजर जीवदशा पर्यंत आम समस्ते देशमातृकार सेवारे ही निजक नियोजित करने कामना कर 1902 मसीहा जुलाई 4 तारिख शुक्रवार निज प्रकोष्ठ ध्यान रे बसी महासमाधि जोगे स्वपुर मिलित होते अखंड घर ऋषि फेरीगले अखंड घर को किंतु खंडे चिठी रे से लिखि जाइथिले मृत्यु पर मध्य जगतर कल्याण पाई काम करुथि तांकर ए बाणी सार्थक हो तांकर आउ कुथि बाणी रो अवतारणा करूछि जहा इंग्रजी रे उद्धृति होइछि इन द एनिमल किंगडम man is the only creature who suffers for others suffering out of his eternal pain. Let us love more and more to bear all the pains come out of the game of love. स्वामीजी प्रेमर मृत्युमंत प्रतीक थिले एवं ए विश्व तांको पई प्रेममय थिला तेणु से कहते जे भल पाइबार ए खेल जेते कष्ट आसीबो आमे समस्त ताको हसी हसी सहीबा चलंतु आमे परस्पर को अधिक स्नेहादर एवं अधिक भल पाइबार बंधन रे बांधि रखिबा तेबे स्वामीजी तांकर अनेक बाणी गुडी करे भारत को प्रेरित करिया को चेष्टा करिथिले बाणी गुडी को जदि आमे अल्प किछि आलोचना करिबा कारण समस्त आलोचना करिया पई हुए तो आम पाखे समय अभाव घटिबो तेबे जो बाणी गुड़िक भितर आमे केवल स्वामीजींकर वक्तव्य को नुहे तांकर समस्त दर्शन को उपलब्धि करे सेगुड़िक ही भली थिला एवं मोर जो विषय जे जुगनायक स्वामी विवेकानंद और अवशिष्ट भारतवर्ष कहिबार तात्पर्य यह जे गोटे पटे स्वामीजी और अन्य पटे समग्र भारतवर्ष सेते बेले देशीय राजा माने शासन करुथिले अनेक ए मुनि ऋषिंकर ए देश रे जने साधु सन्यासी माने कोन अनाहार कृष्ण लोकंकर सेवा पई आगे आसीबा कथा कहा यह कहार काम थिला हुए यह जो मानकर काम थिला से माने ताको ठीक रूप रे पालन करू नथिले तेणु अनाहार क्लिष्ट दुख दन्य रे प्रपीड़ित भारतवासी सेवा करने पाई गोटे पटे विवेकानंद और अन्य पटे संपूर्ण भारतवर्ष अर्थात विवेकानंद वाणी कर्म एवं आचरण सेते बेले सबु जगार सर्वत्र किभली भाव आदृत थिला एवं तांकर वाणी अन्य मानक किभली प्रेरित करिथिला से कथा को विश्वास रखी मैं प्रबंधर शीर्षक रखी अवशिष्ट भारत ये अवशिष्ट भारत रे स्वामीजी सबु क्षेत्र रे शिक्षा क्षेत्र रे नारी मानकर विकास क्षेत्र रे ग्राम उन्नयन क्षेत्र रे एवं जो समय समाज रे जो भली डाकरा आसीथिला ए समस्त डाकरा को सी मुहामुही होइथिले केतेबेले प्लेग रोग सहित तो केतेबेले दुर्भिक्ष सहित केतेबेले महामारी सहित से लड़ाई करथिले एवं समाजर सेवारे निजको संपूर्ण भाव में ब्रती करथिले से अनेक गुरु भाई सहित थिले मध्य आम उपलब्धि करे तांकर जीवन रू से एका एका अनेक काम करिया पई चेष्टित थिले गुरु भाई मानकु भिन्न भिन्न दायित्व रे छाड़ी दे से एका एका प्रवज्या जगरे जाउथिले तांकर जेतेबेले परिचय किसी नथिला सेतेबेले से केवल जणे सन्यासी बोली निजको चिन्हित करथिले
ଆଉ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଦେଶ ସେବା ଓ ଜାତୀୟତା ମଧ୍ୟ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଖୁବ ବେଶୀ ହେଲେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅର୍ଜନର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ବରାଦ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରେ ନାହିଁ। ଆଗେ ମଣିଷ ତିଆରି କର, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କଥା। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାମୀଜୀ ମାନବତାର ଜୟଗାନ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ଧନ ସମ୍ପଦ ଅପେକ୍ଷା ଖାଣ୍ଟି ମଣିଷର ଅନେକ ମୂଲ୍ୟ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ଖାଣ୍ଟି ମଣିଷ ଜନ୍ମିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବ। ଧର୍ମର ସଂହତି ସ୍ଥାପନ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାରତ ଗଢିବାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେବ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ବହୁ ଦିଗରେ ବିକୀର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ସମୂହର ସମ୍ମେଳନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଜାତୀୟ ଐକ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଯେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କୀଟମାତ୍ର ଅବସ୍ଥାଭୂତ ହୋଇ ସଦର୍ବ ଡାକି କୁହ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତବାସୀ ମୋର ଭାଇ, ଭାରତବାସୀ ମୋର ପ୍ରାଣ, ଭାରତର ଦେବଦେବୀ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ଭାରତର ସମାଜ ମୋର ଶିଶ୍ୱଜ୍ୟ, ମୋର ଯୌବନର ଉପବନ, ମୋର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ବାରଣାସୀ। କୁହ ଭାଇ, ଭାରତର ମୂର୍ତ୍ତିକା ଆମର ସ୍ୱର୍ଗ, ଭାରତର କଲ୍ୟାଣ ଆମର କଲ୍ୟାଣ। ଆଉ ଦିନ ରାତି କୁହ, ହେ ଗୌରୀନାଥ, ହେ ଜଗଦମ୍ବେ, ମୋତେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଦିଅ ମା, ମୋର ଦୁର୍ବଳତା କାପୁରୁଷତା ଦୂର କର, ମୋତେ ମଣିଷ କର। ଏହି ଉକ୍ତିରୁ ଆମେ କଣ ଅନୁଭବ କରେ? ସେ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭାରତକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଭାରତର ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ଏବଂ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ସେ କେତେ ଆପଣାର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକା, ଭାରତର ମୂର୍ତ୍ତିକା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଭାରତର କଲ୍ୟାଣ ତାଙ୍କର ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ଥିଲା। ଏବଂ ସେ ସର୍ବଦା ମାତା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଦିଅ ମା। ମାନବିକତା ତାଙ୍କର ପରମ ଧର୍ମ ଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ମାନବବାଦିତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱଜନ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତେବେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦ ଅନେକ କଥା କହିଯାଇଥିଲେ। ମାନବ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତା ବିକାଶରେ ଶିକ୍ଷା ହବ। ଶିକ୍ଷା ହିଁ ତାର ବିକାଶ କରିବ। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ମଣିଷ ତିଆରି। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାରେ ଜୀବନର ନିଜ ଗୋଡ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇପାରେ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। କେତେଟା ପାସ୍ କଲେ, କେତେଟା ବକ୍ତୃତା ଦେଲେ, ତାହା ଶିକ୍ଷାର ପରିମାପକ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ସିଏ ବୁଝୁଥିଲେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ। ପୁଥିଗତ ବିଦ୍ୟାର ଜଟିଳତାକୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ସଙ୍ଗେ ବେଦାନ୍ତର ସମନ୍ୱୟକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଆମକୁ ବିଜ୍ଞାନୀ ହେବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ବେଦାନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଦେବ, ବେଦାନ୍ତ ଆମକୁ ମାନବିକ ଗୁଣରେ ଭୂଷିତ କରିବ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ, ଆମ ପ୍ରକୃତିକୁ, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ବୋଲି ସେ ବୁଝୁଥିଲେ। ଦେହଟାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ। ଯୁବକ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୁହାର ବପୁଷ୍ମାନ ଧାରୀ ଯୁବକକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଏବଂ ଯିଏ ଦୁର୍ବଳ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ତୁମ ଶରୀର ମନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି, ତାହା ହଉଛି ପାପ ଏବଂ ତାହା ସର୍ବଦା ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ। ଏ ଦୁର୍ବଳତାକୁ
परित्याग कर। तेरे विवेकानंदଙ୍କର बाणी गुड़िक मध्यरु आमे तांको मनुष्य मानव प्रति उदारता एवं तांकर परम कारुण्यतार नमूना पाई ए सुधीगण बहु समय धरी आपण माने मोर प्रलाप शुणुथिले यह आपणक श्रद्धा और प्रेम भावना व्यतीत आउ कौन हो पारे। तेरे आसंतु पारस्परिक स्नेह श्रद्धा और विश्वास को सुदृढ़ करने सहित आंभे निजको श्री श्री स्वामीजी बाणी रे प्रेरित करवा और समाज कल्याण रे आत्मोत्सर्ग करवा सहे व्रत नवा आत्मन मुख्यार्थ जगत हिताय च। मोर बाणी को विराम देउछु। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपणक उपस्थापन रे आमे माने स्वामीजी विषय रे अनेक रोचक तथ्य जानिबा को पाइलु। तेबे एई समय प्रश्न उत्तर कार्यक्रम पई वर्तमान चैट बॉक्स रे कोनोसी प्रश्न नथिबारु मु अनुरोध करबी हमर सभापति सार को से तांकर संक्षिप्त रे तांकर अभिभाषण रखिबे। धन्यवाद सर। धन्यवाद काजल भूणी। देवराज सारंकर गुरु गंभीर वक्तव्य आम समस्त को आह्लादित करिछि। समयर स्वल्पता सत्वे से स्वामी विवेकानंदर जीवनी और बाणी को आंभ मध्य बांटी। सारंकर मधुर भाषण श्रोता मानकर हृदय स्पर्श करिछि। से स्वामीजींकर तार्किक और भगवत चिंताधारार समन्वय विषय सुंदर भाव वर्णना करिसेंती। आध्यात्मिक चिंताधारा सहित देश सेवा को से सर्वदा गुरुत्व देइछंती एवं स्नेह प्रेम भल पाइबा माध्यम आमे समस्ते समस्त को निजर करने पई सार आह्वान देइछंती। एवं मु वर्तमान सुनीता भौणी को अनुरोध करुछि से तांकर धन्यवाद अर्पण करिवे। सुनीता भौणी सुदूर गंजाम रु हमको सहयोग हाथ बढ़ाई एवं मैं ताको अनुरोध करुछि से हमर समस्त श्रोता मुख्य वक्ता अन्य सहयोगी मानन को धन्यवाद ज्ञापन करिवे। नमस्कार, शुभ संध्या। एठारे उपस्थित समस्त ज्ञानी गुणी व्यक्ति विशेष को मोर भक्तिपूत प्रणाम जनाऊे। मु ईश्वर निकट में प्रार्थना कर समस्त निरोग कामना कर। आज केन्द्रापड़ा जिला शाखा तरफ आयोजित त्रयोदश ई पाठचक्र युव नायक स्वामी विवेकानंद अवशिष्ट भारत प्रसंगटी उपस्थापन कराई। स्वामी विवेकानंद जड़े महान आत्मार अधिकारी थे। जीवनर मात्र स्वल्प बयस काल बंची समग्र विश्व को स्वामीजी दिग्दर्शन मनुष्य जीवन को परिमार्जित कर साहाय्य करे। भारत माता आज गर्वित स्वामीजी परी पुत्र कूल जन्म ग्रहण कर। समग्र भारतवासी जितेबाला स्वाधीनता संग्राम मातिथिले ठीक से समय स्वामीजी भारतीय परंपरा संस्कृति को विश्व दरबार में उपस्थापना करी विश्ववासी को चमकाई देते। देशर वेद उपनिषद पुराण शास्त्र जीवनर गुड़ रहस्य लुचि रही से कही अखंड भारतर स्वप्न देखिते। भारत को पृथ्वीर आध्यात्मिकता प्राण केन्द्र बोली कहिथिले। स्वामी विवेकानंद ही भारतीय युव मानक
ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଯାହାକି ତୁମକୁ ସବୁ ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ମହାଶୟ ପରିମଳ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବରାଜ ବେହେରା ସାର୍ ମହୋଦୟ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ସହ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ସେଥିପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସାବଲୀଳ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଏବଂ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବରାଜ ସାରଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜିର ଏହି ପାଠଚକ୍ରରେ ପୌରୋହିତ୍ୟତାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର ଉପସଭାପତି ଡେରାବିସ୍ କଲେଜର ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱଜିତ କୁମାର ସାହୁ ସାର୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ହୃଦୟବର୍ତ୍ତୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ସଂଯୋଜନାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଣ୍ଡନ କରିଥିବା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୁବ ସଂସଦର ସଦସ୍ୟା ଭଗିନୀ ସୁଶ୍ରୀ କାଜଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିବେକ ବାଣୀ ପାଠ କରିଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା ସାରଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥିବା ଭଗିନୀ କାଜଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୋ ତରଫରୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର SBLS ର ସମ୍ପାଦକ ଅଭୟ ସାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଅଭୟ ସାର। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ନମସ୍କାର। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁନର୍ବାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଏବେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଭୟ ଭାଇ।